ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جب وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے، اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا۔ شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں، کانچ کا محل بنایا تھا۔ اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم، اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے۔ جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے، کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، ہے وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنی ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو۔ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا۔ اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو۔ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے۔ جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی۔ آپ اٹھے اور کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے
چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا, بڑا غرور تھا اس کو, اس نے اپنے چہرے کا سے جیسے ہی پردہ ہٹایا, حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچے کی, فرمایا استغفر اللہ, کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب ہے. تو اس نے فوراً کہا جنید میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو, میری حسین آنکھیں دیکھو, میرے بال دیکھو, میرے نرم و ریشم کی طرح بال دیکھو, میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو, میری نرگسی آنکھیں دیکھو. اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا, بدی کا آفر کیا. حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے, تو آپ نے فرمایا اے لڑکی تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے, میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں, اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں. بتا, جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے, اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو, تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو, حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہو اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو, تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے, ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے. نہیں نہیں, یہ نظروں کا دھوکہ ہے. جب انسان مرتا ہے, جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے, بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت, اس کے پیروں کی طاقت, اس کی زبان کی طاقت, اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت. اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے موت کے وقت. تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. میری بہنوں, مجرموں کو, زانیوں کو, شرابیوں کو, اللہ اکبر, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے. لیکن میری بہنوں سنو سنو, اللہ اکبر, حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے, یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے, جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. مصر کے گورنر رہے, مصر کے فاتح رہے, اللہ اکبر. عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کی تکلیف کیا ہے, مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی, ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی, صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا
पैदा नहीं फरमाई। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, ये नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। हजरत सैयदना फकीह अबूल्लाह समरकंदी नकल कर रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस ने पूछा बाबा मौत के वक्त कैसा लगता है? और फरमाते बेटा सीने पर जमीन और आसमान रख दिए जाए तो कितना वजन होगा, उतना वजन महसूस होता है। मेरी बहनों बताओ, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा है वो ये कह रहे हैं, तो जिन्होंने फिल्में देखकर जिंदगी गुजारी हो, जिन लोगों ने ज़िना के मनाजिर देख के जिंदगी गुजारी हो, हाँ, जिन्होंने मर्दों से फोन पर घंटे घंटे ओरल सेक्स की बातें की हो, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा तो फरमाए, जिन्होंने गंदी गंदी बातें करके ज़िना के प्लान बनाए हो, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइशें की हो, हाँ, जिनकी नजरें उठती थी तो चक्कर मक्कर होती थी। जरा गौर तो करो, कहां रसूलुल्लाह को देखने वाली निगाहें और कहां ज़िना देखने वाली निगाहें। अल्लाह अकबर, कहां हलाल की खातिर जिन्होंने पेट में पत्थर बांधे, जब वो ये कह रहे हो कि सीने पे जमीन आसमान रख दिए जाए तो जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त महसूस हो रही है। अल्लाह अकबर, हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकबूल बंदों के साथ है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। वो तो गुनहगार लोग नहीं थे, वो तो महफूज लोग थे, लेकिन दर्जात की बुलंदी के लिए उनको इससे गुजारा जा रहा है। फिर हज़रत अम्र इब्ने आस कहते हैं मेरे बेटे ऐसा लगता है मौत के वक्त के इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है, जैसे लगता है कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करो मेरी बहनों, इस घाटी से हमें गुजरना है। ये जो दिल और दिमाग के अंदर खत है कि सुकून से इंसान चारपाई पर लेटा हुआ है, सुकून से नहीं लेटा है, निगाहों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। जब इतने परहेजगार और पांच लोगों को अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी के लिए ऐसे मकामात से गुजारता है, हमारा क्या होगा? जिन्होंने पूरी जिंदगियों में नमाजें सही नहीं पढ़ी, जिनके वुजू सही नहीं थे, जिनके गुस्ल सही नहीं थे, वो कौन सा जुल्म है जो हमने नहीं किया? मेरी बहनों, एक वक्त वो घड़ी आएगी, मेरे इमाम कहते हैं अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उठाता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। गीबत करने वालों का क्या हाल होगा? जिनकी रातें कुरान पढ़ के गुजरती है, वो कह रहे कि यूं लगता है कि जैसे नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ली जा रही है। कुरान रात पर पढ़ने वालों का ये इस तरह उनको गुजारा जा रहा है दर्जात की बुलंदी के लिए। तो जिन्होंने रातों को फिल्में देखी है, जिन्होंने गीबतें की है, जिन्होंने चुगलियां की है, जिन्होंने सास बहू में झगड़े लगाए, देवरानी ने जिठानी के खिलाफ सास को भड़काया, जिठानी ने देवरानी के खिलाफ सास को भड़काया, सास ननद ने माँ को भाभी के खिलाफ भड़काया, घरों में झगड़े लगाए, इख्तिलाफात पैदा किए, दूरियां पैदा की, दिलों को दूर किया। ऐ ख़वातीन इस्लाम, मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमानों में झगड़ा लगाए वो शैतान की औलाद है, वो शैतान की ज़ुर्रियत है? तुमने घर घर झगड़े लगाए, ख़वातीन ने यही तो किया, इल्ला माशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरी बहनों, कुरान पढ़ने की बजाय नाविलें पढ़ी, कुरान पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप लेके बैठे, कुरान पढ़ने की बजाय फेसबुक लेके बैठे, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने की बजाय ज़बान से तुमने इख्तिलाफात पैदा किए, झगड़े पैदा किए। ये नहीं कहता कि सारी औरतें ऐसी है, लेकिन अक्सर और बेशतर औरतों की औकात किसमें गुजरती है, औरतों का टाइम किसमें गुजरता है? मेरी बहनों, थोड़ी देर के लिए सोचो कि नाक की बजाय सुई के नाके से सांस ली जा रही हो तो कैफियत क्या हो? इतना समझ लो, इंसान को जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, जुकाम में नाक बंद होती है तो कैफियत क्या होती है? मौत के वक्त जब इंसान नाक की बजाय सुई के नाके से सांस की कैफियत में गुजरता होगा तो उस वक्त उसकी कैफियत का आलम क्या होता होगा? याद रखना, ये मत समझो कि हम जो चाहेंगे करेंगे। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मेरी बहनों, ये घाटी है, इससे गुजरना है। और फिर अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मैंने पूछा बाबा कैसा लगता है? तो हज़रत अम्र इब्ने आस कहते हैं बेटा
किसी के पेट में बबूल का दरख्त उगा दिया जाए और उसका डंठल बाहर कर दिया जाए पीछे के मकाम से और उसको खींचने वाला पूरी ताकत से खींचे, तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी। तकलीफ का ये आलम होता है जब इंसान दुनिया से जाता है। मेरी बहनों बताएं, इस कैफियत में जिना करने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में गाने सुनने वालों पर क्या गुजरेगी, इस कैफियत में दीन के खिलाफ बकवास करने वालों पर क्या गुजरेगी। हाँ, मेकअप करके ब्यूटी पार्लरों में जाकर बगैर दुपट्टे के जब वलीमों में सिर्फ झूठी तारीफ वसूल करने के लिए जाती थी, अजनबी मर्दों के सामने बेहिजाब खड़ी हो जाती थी। मुझे बताओ, क्या वो खवातीन को जिंदगी की लज्जतों से मोहब्बत न थी? रसूलुल्लाह की शहजादी जिनके बाप की जन्नत है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा, कितनी अजीम वो खातून है, मगर उसके बावजूद इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद तकवे का आलम ये है कि उनके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाकत पे लाखों सलाम। मालिक जन्नत की बेटी अपना दुपट्टा चांद और सूरज से छुपाए, और जिनके बाप को पहला कलेमा पढ़ना नहीं आए उनकी बेटियां इतनी आवारगी करे और सोचे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाए। किस घाटी से गुजरना है? ये दुनिया ऐश और आराम की जगह नहीं है, ये दुनिया तो तैयारी की जगह थी ना, ये गुनाहों का अड्डा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। जैसे एक मुसाफिर सफर करते करते थक जाता है, अभी आपको नहीं पता सफर किसे कहते हैं। पहले लोग घोड़े पे, खच्चरों पे, ऊंटों पे पैदल सफर करते थे, तो चलते चलते थक जाते थे तो किसी दरख्त के साए में थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे, बैठ जाते थे। आका फरमाते जैसे मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठता है, लेटता है, बस ऐसे ही इंसान की जिंदगी है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या है। अब बताओ, जो दरख्त के नीचे थक के लेटा हो उसको गुनाह का मौका कब है, उसको हंसी मजाक का मौका कब है, उसको खिलखिलाने का मौका कब है, उसको गीबत का मौका। इंसान जब थक के लेटता है तो सोचता है कि थोड़ी देर सुस्तानू, सोनू, जल्दी अपना सफर की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन आप बताएं, ये दुनिया सब कुछ हो गई है, दुनिया की लज्जतें सब कुछ हो गई है, दुनिया की मोहब्बत सब कुछ हो गई, ऐसा लगता है जैसे दुनिया छोड़ के जाना ही नहीं है। मेरी बहनों, कहां है मुमताज महल? कोई जिक्र भी करता है? मुझ जैसे कुछ दीवाने हैं जो कभी इबरत के लिए आपके सामने उनका नाम ले लेते। ताजमहल में दफ्न होने वाली मुमताज पर कोई फातिहा पढ़ने तैयार नहीं। ताजमहल जाते हो, जाकर के देखो, मैं कोई मुमताज की गीबत करने नहीं बैठा, लेकिन आपसे पूछता हूं, इबरत तो लो, जो इतने कीमती करोड़ों के गुंबद के नीचे सो रही है, लोग उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने तैयार नहीं है। और उस सैयदाए कायनात का हाल ये है जिसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जला, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं होता जब तक सैयदा पाक का खतीब नाम नहीं ले लेता। आखिर क्या फर्क है, क्या फर्क है? तो अल्लाह की बंदियों, हजरत सैयदुत ताइफा सैयदना जुनैद बगदादी ने, उस लड़की ने जब गुनाह की दावत दी तो फरमाया, जिस गुनाह की दावत है लड़की तो मुझे दे रही है, जब तेरी रूह निकल रही होगी तो ये गुनाह तुझे उस वक्त तो अच्छा लगेगा। उसने कहा नहीं, आपसे भी कहता हूं, जब दिल चाहे ना ब्यूटी पार्लरों में चेहरे बना के वलीमा में बेहिजाब और बेनकाब जाने के लिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, अब तो दीनदार घर वालों के भी इल्ला माशाल्लाह हालात पर्दे को लेकर के और मर्द और औरतों के इखलाक को लेकर के समझ में नहीं आते। जो नमाज रोजा करते हैं उनके यहां भी इल्ला माशाल्लाह पर्दे की वो पाबंदी मैं नहीं देख पा रहा हूं जो होना चाहिए। आपसे पूछता हूं, जो मजहब औरतों को इज्जत के तहफ्फुज की खातिर मस्जिद में जाने से रोक दे, उस मजहब की औरतें अगर ब्यूटी पार्लर में चेहरे बना के और मेकअप करके वलीमों में बेपर्दा जा रही, तो मैं सोचता हूं कि गुंजाइश कहां तक है।
آپ بتائیں اور سن لو، ہو سکے تو اپنے گھر کے مردوں تک یہ جب پیغام جا کر کے پہنچا دینا، ورنہ نہیں تو کم سے کم تم خود سن لو۔ جس گھر کی عورتیں بے حجاب بے نقاب اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور بے پردگی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد اگر منع نہ کرے تو وہ بھی دیوس ہے، دیوس۔ اور اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیوس فرمائے۔ تو جو آپ کو گناہ سے نہ روکے وہ دیوس ہے۔ آپ کے گھر کے مردوں کے بارے میں حضور یہ فرمائے تو جو خود بے پردہ اور وہ لڑکے کھلانے کے لیے موجود ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے بہت سے تو، اور مسلمان بھی اگر ہوں تو بتائیں کہ بے پردگی تو ہوتی ہے۔ آخر ولیموں میں کون سی فضیلت رکھی ہے کہ جو عورتیں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں اس معاملے میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مرد اور عورتیں بے حجاب اور بے نقاب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے، اسلام ایسے کسی محفل میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ مسجدوں سے جس مذہب، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ جب فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، فتنے کے خوف سے روک دیا گیا، عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے روک دیا گیا، تو بتاؤ آپ، بلکہ میں تو کہہ رہا آپ مسجد میں ہی جا رہی ہے، باقی سب جگہ جا رہی ہے۔ حالانکہ مسجد سے روکا گیا تھا آبرو کے تحفظ کے لیے، لیکن انسان کو دیکھو تو صحیح کیا حال ہو گیا، مسجد نہیں جا رہے باقی سب جگہ جا رہے۔ کم سے کم اتنی عبرت نہیں ہوتی کہ جب سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، دیکھو کیا حال ہے، دیکھو کیا حال۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی تو مجھے بدی کی دعوت دے رہی ہے نا، اگر موت کے وقت یہ گناہ تیرے سامنے تو تجھے کیسا؟ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگے۔ پھر فرمایا جس گناہ کی مجھے تو دعوت دے رہی ہے لڑکی، جس وقت تیرے نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، نام اعمال کی تقسیم ہوگی، اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا اچھا نہیں لگے۔ پھر فرمایا جب تو پلسرات سے گزر رہی ہوگی، کچھ لوگ پلسرات سے کٹ کٹ کے گر، دیکھو یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم پر بچھا ہوا ایک پل ہے یہ، اور اس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پلسرات کہتے ہیں، دوسرا کوئی راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے۔ انبیاء بھی اسی سے گزر کر جنت میں جائیں گے، صحابہ بھی اسی سے گزر کر جائیں گے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس پر سے گزرے گی، لیکن بات یہ ہے کہ گزرنے والے اپنی شان کے مطابق گزرے۔ سوچو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لڑکی جس بدی اور بدکاری کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے، جب تو پلسرات سے گزرے گی تو اس وقت یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا اے جنید مجھے اس وقت بھی یہ گناہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے جب اتنی مشکل گھاٹیوں سے بیٹی تجھے گزرنا ہے، جسے موت کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے اعمال کی تقسیم کی گھاٹی کہتے ہیں، جسے پلسرات سے گزرنے کی گھاٹی کہتے ہیں، تو پھر یہ گناہ تو کیوں کر رہی ہے؟ یاد رکھ دنیا کی لذتیں بہت دن تک نہیں ہے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ نے اس کو نصیحت کی، تو نصیحت کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو احساس ہوا زنا، حسن کی نمائش، خوبصورت بال، حسین و جمیل آنکھیں اور ابھرتے ہوئے رخسار، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے نادان ہے وہ لوگ، یہ تو یہیں پر قبر میں مٹی ہونے والی چیزیں جس پہ انسان ناز کر رہا ہے، لذتیں ختم ہوگی، کھانے چھوٹ جائیں گے، مکان چھوٹ جائیں گے، لباس چھوٹ جائے گا، زیورات چھوٹ جائیں گے، اور شوہر چھوٹ جائے گا، بال بچے چھوٹ جائیں گے۔ سوچو تو صحیح، بار بار ہم پڑھتے انا
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बे शक हम अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाना है। लौट के जाने की बात सब करते, लौटने की तैयारी क्या है? जुनैद बगदादी ने जब उसको झिझोड़ा, उसके ज़मीर को आवाज दी, ऐसा लगा उसका सोया हुआ ज़मीर बेदार हो गया। और बेदार होने के बाद जो खुले सर थी, उसमें अपनी नुमाइश कर रही थी, फौरन सर पे चादर डाली और चादर डाल करके जब पलटी, शौहर इंतजार कर रहा था। पलट कर शौहर से कहा, जब मर्द अल्लाह की इबादत करके सैयदुत ताइफा बन सकते हैं तो औरतें इबादत करके अल्लाह की वलिया क्यों नहीं बन सकती? और फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत यूं पैदा हुई कि ज़िना तो दूर की बात, बदकारी तो दूर की बात, अय्याशी तो दूर की बात, शौहर दिन को बुलाता तो रात का वादा करती, रात को बुलाता तो दिन का वादा करती। शौहर तो दुनियादार ही रहा, लेकिन ये ऐसी दीनदार हो गई कि रात और दिन मुसल्ले पर गुजरता तो शौहर रो करके कहता, किस कम वक्त ने मुझे मशवरा दिया था कि मैंने जुनैद के पास अपनी बीवी को भेज करके बिगाड़ दिया। हाय, अब वो रातें कहां गई जब मैं अपनी बीवी के साथ ऐश करता था? वो दिन कहां गए? जुनैद ने मेरी बीवी को बिगाड़ दिया। 40 दिन गुजरे थे, वो खातून को अल्लाह ने मकाम विलायत पर फाइज फरमा दिया। और जब वो मकाम विलायत पर पहुंची तो अल्लाह ने उसके साथ रहने की बरकत से उसके शौहर की जिंदगी में भी इनकलाब पैदा फरमा दिया। ऐ खातून जन्नत वालों के पास आने की, बैठने की जिंदगियां बदलती है, मगर याद रखना जो सुन करके दिल पर असर लेते हैं उनकी जिंदगियां बदलती है। अगर कोई असर न ले तो फिर उनकी जिंदगियां तो नहीं बदलती। अगर इज्तिमा भी तफरीक के लिए हो जाए, अगर इज्तिमा भी इसलिए कि चलो कहीं जाने में नहीं आता, 4-6 घंटे इज्तिमा के नाम पर ही थोड़ा घूम फिर कर आ जाए, तो याद रखना सिवाय तबाही के कुछ नहीं। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, मेरी बहनों, तुम अपने आप को बेहतर जानती हो, मैं अपने आप को बेहतर जानता हूं। याद रखना अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह किसी भी गुनाह पे पकड़ कर लेता है और अल्लाह अकबर, उसकी रहमत बेपाया है, उसकी रहमतों की इंतहा नहीं, तो उसकी गैरत भी बेमिसाल है। इसलिए याद रखना अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों पे पकड़ करता है, वो गयूर है, गैरत वाला है, और वो जिस पर को की पकड़ कर लेता है, जिसकी पकड़ कर ले फिर अल्लाह उसको कहीं का नहीं रहने देता। बल्कि जब अल्लाह पकड़ करता है गुनाह पर तो फिर बाज लोगों से तौबा की तौफीक भी छीन लेता है। इससे पहले कि वो नाराज होकर किसी से तौबा की तौफीक छीन ले, हमें अल्लाह की तरफ पलट आना चाहिए।